हजुर म्याम हजुर लाइभ पनि गइरह ए अभिषेक गोयन जान्छ अब Okay, so we are going to start then. म्याम ठ्याक्कै 2 मा स्टार्ट गरौँ म अभिषेकलाई लाइभ जाऊ भन्छु 2 पनि भयो ल म्याम स्टार्ट गरौँ Okay, good afternoon, everyone. Welcome to this interactive session. यो panel discussion interactive session गर्ने one of the main motive भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भने since all of our lectures that were supposed to be on the college campus itself यो चाहिँ pandemicले गर्दाखेरि सबै online मोडमा जानु परेको थियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गेस्टहरूले पनि उहाँहरूले पनि के गरिदिनु भएको थियो भने उहाँहरूको जुन जुन टपिकमा लेक्चर थियो उहाँहरूले पनि रेकर्ड गरेरै पठाइदिनु भएको थियो हामीहरूलाई सो यु डिड नट गेट चान्स टु इन्टरेक्ट विथ देम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we are facilitating you guys with this chance to interact with our guest. So first of all, you can see slides ma ke cha bhane you need to turn off your audio and video input. If any of you have any questions that you want to ask the guest or moderator like ke bhandieu bhanna jasto लाग्छ भने चाहिँ you can either use the chat box or you can raise your hand. Any moderator will ask you to turn on your mic and ask the question. तर सकेसम्म चाहिँ च्याट बक्समै क्वेसन्स ड्रप गरिदिँदाखेरि अलिक सजिलो नि हुन्छ अब आई वुड लाइक टु फर्मली वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर मोनिल अधिकारी हि इज द करेन्ट प्रोजेक्ट लिडर फर भैरव टेक्नोलोजी एज वेल एज लेक्चरर इन इस्लिङटन कलेज सो वेलकम मोनिल सर Thank you, Kritika ma'am. Thank you for the warm. अनि हाम्रो मोडरेटर चाहिँ आइ एम श्योर अल अफ यु नो हिम he teaches you in for academic skills के lecturer हुनुहुन्छ Mr. Sange Lama. He is currently lecturer in Herald College as well as he works as a network engineer in Distitech. So I would like to now hand over the session to Sange sir. Okay, thank you ma'am. Thank you everyone for being here. So I am Sange Lama. I am your academic tutor for the module Academic Skills and Team-Based Learning. And in this module, as ma'am said, we learned about various academic and professional skills that a student or graduate needs to excel in their academic life and kickstart their career in their field of interest. And we have also had 4 specialized weeks where we had guest lectures delivered by various subject experts in the industry of web development, game development, AI, and cybersecurity. And today I have got this amazing opportunity to moderate this panel discussion session on cybersecurity. I hope this session will be very fruitful to you as a student who are interested in cybersecurity. So without further delay, I would like to start our panel discussion session today. So first of all, I would like to introduce our panelist, Mr. Monil Adhikari sir, who is one of the very experienced professionals in the field of cybersecurity. He has been leading the FYP module at Islington College and also working as the project lead of Bhairav Technology. And he's also a EC Council certified ethical hacker and a very passionate cybersecurity researcher and mentor. So everyone, let's welcome Monil Adhikari sir. Welcome Monil sir. Thank you, Sange. Welcome again. It's an honor. Thank you. Firstly, thank you, Monil sir, for giving us your precious time from your busy schedule, and we were very lucky to have you as our guest lecturer as well for the topic of cybersecurity. The lecture video was very interesting and informative as well. So while talking about cybersecurity, so let's start. So while talking about cybersecurity, a lot of our students. Yes, sir. Okay. A lot of our new students or newcomers seem to have a slightly wrong idea of cybersecurity. They seem to have gotten the idea of cybersecurity being only limited to hacking. And the same idea of hacking also seems to be derived or perceived from the movies and TV shows, which I believe is somewhat misleading. And what exactly, so my first question to Monil sir is, so what exactly should a computer science student understand about cybersecurity, and why is it important to understand that it is not just limited to hacking? Monil sir. Okay. Thank you, Sange. It's a really nice question. For that, I'd like to just to show that cybersecurity is not just hacking and all. I'd like to present you with a visual image. किनकि मैले बोलिराख्दाखेरि
it will be, the point will be moot. But if I show you that how huge the cybersecurity domain is and how many people are actually working together to actually secure a company, not just the hackers, not just the people who are handling the servers, not just the people who are handling the firewalls and all. Let me just show you one particular image that I have. Please bear with me. Sure, sir. Okay, so let me just show it to you. Yeah. Is my screen visible? I think it is. Yes, sir. Yeah. So yes, if you see the dotted lines to group out the things that are involved in cybersecurity, there are things like physical security, security engineering, career development, cybersecurity career development कसरी गर्ने भन्ने पनि छुट्टै किसिमको सर्टिफिकेशन्स ट्रेनिङ भन्ने छुट्टै एरिया हो, सेक्युरिटी अपरेसन्सको कुरा भयो, थ्रेट इन्टेलिजेन्स, एजुकेसन, गभर्नेन्स, रिस्क असेसमेन्ट भनेपछि if you see security, if you actually look at this particular thing, you can see hacking to be a very small particular thing in risk assessment. So social engineering and all third-party risk, vulnerability scans, source code scans. So if you can just look at it, it's so small part of the cybersecurity. So that's a very rookie mistake, and I am here to actually tell you guys that it's not just hacking. When you hear about cybersecurity, there are a lot of things that go involved in it. So test गर्ने मान्छे मात्रै hacking हुँदैन, या त्यसलाई अझै हामी टेक्निकली पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्छौँ. सो त्यहाँ सर्भर सिक्योरिटी हुन्छ, नेटवर्कको सिक्योरिटी हुन्छ, त्यसपछि तपाईको जो मान्छेहरूले पोलिसिज बनाउँछ त्यो पनि साइबर सिक्योरिटी डोमेनमा पर्छ. अब कतिजनाले अहिले एकदमै अचम्मको कुराहरू के अरे रुटिन अफ नेपाल मन्दमा नि हेरिरहेको हुन्छ. त्यस भएर पनि धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ साइबर सिक्योरिटीमा इन्ट्रेस्ट भएको देख्छु म. बग बाउन्टी गरेर कोही मान्छेले $20,000 कमाए, $5,000 कमाए, $10,000 कमाए भनिसकेपछि एभ्रीबडी थिङ्क्स द्याट साइबर सिक्योरिटी भने त्यति मात्रै हो भने, विच इज रङ. It's not even 5% of the whole cybersecurity domain. And again, in cybersecurity, we believe that no system is 100% secure. You have to constantly monitor it. You have to constantly patch it. You have to constantly give it attention so that, update it so that it does not get compromised. In a real-time scenario, we don't use words like hacked. We use things like compromise, data leak, or data set चाहिँ तपाईको जस्तै फर इक्जाम्पल चोरी हुनु भने जस्तो कुराहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ. ह्याक भनेको टर्म इट्स अ भेरी भेग टर्म, किनकि यो टर्मलाई धेरैवटा तरिकाले युज गर्न सकिन्छ. ह्याक भन्ने बित्तिकै अब त कतिजनाले बुझ्नु भएको छ होला, या नराम्रो गर्नु, कहिले काहीँ कसले भन्छ भन्दाखेरि सल्युसन ह्याक गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन सल्युसन थियो प्रब्लमको, त्यसलाई त्यो सल्युसनलाई अझै अप्टिमाइज गर्ने, अझै त्यसलाई चाहिँ कम रिसोर्स लाग्ने बनाउनुलाई पनि ह्याक भन्छ. सो इट डिपेन्ड्स अपन योर वर्ड. सो साइबर सिक्युरिटी, एज आई शो यु इन द्याट पर्टिकुलर माइन्ड म्याप, साइबर सिक्युरिटी डोमेन्स भनेको एकदमै ठुलो छ, धेरै नै छ. I work particularly in penetration security, audit a little bit, user education. भनिसकेपछि मेरो जब इन्टरफेसले चाहिँ तीनटा पर्टिकुलर डोमेनलाई छोइरहेको हुन्छ. So if you talk to me about maybe SIM or log management or logहरू monitor कसरी गर्ने, maybe I'm not the person for you, because I can tell you what it is, but I can't talk to you in detail about that, because I have chosen my particular domain, what I want to work in my future. Did I answer the question, Sangi? Yes, sir, absolutely. Okay. So there are a lot of domains inside the cybersecurity itself. अनि हामीले नेपालमा देखिरहेको भनेको एकदमै पपुलर भइरहेको अहिले भनेको बग बाउन्टी, पेनिट्रेसन टेस्टिङ, आइएस अडिटिङ सुनिरहेको थिएँ मैले एज अ नेटवर्क प्रोफेसनल काम गर्दै जाँदा, एथिकल ह्याकिङ र डिजिटल फरेन्सिक्सहरू सुन्दैछौँ सर. सो यसमध्ये कतिवटा डोमेनहरू चाहिँ स्टिल पनि एक्सप्लोर गर्न बाँकी होला, अघि देखाउनु भएकोमा होइन सर, भने कतिवटा एक्सप्लोर भइरहेछ र एउटा मान्छेले चाहिँ कुन कुन डोमेनमा एक्चुअली स्टार्ट गर्न सक्छ अथवा कुन कुन डोमेनमा एक्सपर्ट हुन सक्छ त?
ओके, नेप्लिज कन्टेक्स्टमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि अब मेरो एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि आई बिन इन साइबर सिक्युरिटी फर मोर लाइक 7 years नाउ. सो ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट देखेको यो लास्ट 3 yearsमा चाहिँ हो, जब चाहिँ सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर भन्नेको कुरा आयो, आइएस अडिटिङ भन्नेको कुरा आयो, यो एथिकल ह्याकिङ जुन बग बाउन्टी भन्ने कुराहरू थियो, दिस वाज ब्याक इन 2013-14. अहिले पनि भइ नै रहन्छ, अझैको 5-10 वर्ष पनि यो भइरहन्छ, किनकि बग बाउन्टी भनेको एउटा ह्युमन टच चाहिन्छ नै यो गर्नको लागि, किनकि दिस क्यान नट बी, एटलिस्ट अहिलेसम्म चाहिँ दिस क्यान नट बी डन थ्रु ओन्ली प्रोग्रामिङ अर ओन्ली अटोमेसन. So if you are really interested in cybersecurity, I suggest you learn how internet works. मतलब एउटा नेटवर्क कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टार्टिङ हुन सक्छ. फर्स्ट यु लर्न द्याट. एउटा टिसिपी/आइपी स्ट्याकमा जुन लेयर्सहरू हुन्छ, जुन एप्लिकेसनदेखि फिजिकलसम्म गइरहेको लेयर्सहरू हुन्छ, त्यसमा प्याकेट, एउटा सानो इन्टरनेटमा भएको डेटा प्याकेट चाहिँ पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म कसरी पुग्छ त. इफ यु लर्न दिस, and त्यसपछि your journey will start. त्यसपछि you go into hacking नभनौँ, you go into penetration testing, किनकि after this session I hope that none of you use the word hacking. You'll go into penetration testing. अरू कसैलाई चाहिँ एकदमै डकुमेन्टेसन या पोलिसी मेकिङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भने that person will go into information security audit. कोही मान्छेहरूलाई एकदमै लग म्यानेजमेन्ट या लगसँग खेल्न मन लाग्छ भनेपछि उनीहरू सिम मोनिटरिङमा जान्छ, प्रपर मोनिटरिङमा. कोही मान्छेलाई होइन मलाई बगै पत्ता लगाउनु छ भनेपछि उनीहरू भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट पेन्ट्रेसन टेस्टिङमा जान्छ. कोही मान्छेलाई होइन मलाई ट्रेन गराउनु छ, किनकि आई थिङ्क कि ह्युमन एरर भनेको साइबर सिक्युरिटीको सबैभन्दा बिगेस्ट एरर हो. यदि ह्युमन्सहरूलाई हामीले राम्रोसँग ट्रेन गर्यो भने अटोमेटिकली कम्प्रोमाइज हुने, सिस्टमहरू कम्प्रोमाइज हुने रेसियोजहरू चाहिँ घट्न थाल्छ भनेपछि तिमीहरू युजर एजुकेसनमा जान सकिन्छ. सो फर्स्ट अफ अल the basics, then you go into the bigger things. Okay? If you start right at the domain, what happens is maybe you won't find that domain much more interesting. But if you take your time and work through your basics and go to domains after you've mastered your basics, then your time will also be saved and you can give a informed decision. Mero experience ko hisable chai. Okay, thank you, sir. Thank you for sharing that. So सरले भन्नुभयो एकदमै फन्डामेन्टल स्ट्रङ बनाउने अनि त्यस पछाडि बल्ल डिफ्रेन्ट डोमेन्सहरूमा आफू इन्टर गर्ने भन्नुभएको छ. सो सरले जुन भन्नुभयो टिसिपी/आइपी स्ट्याक अथवा नेटवर्किङ फन्डामेन्टल्स अथवा एउटा इन्टरनेट आर्किटेक्चर, इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अपकमिङ सेमेस्टरमा हाम्रो जुन इन्टरनेट सफ्टवेयर आर्किटेक्चर भन्ने मोड्युल छ, सो त्यसमा हामी अझ इनडेप्थ हेर्छौँ. सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट फर नाउ. अथवा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने अहिलेदेखि रिसर्च गर्न थाले पनि भइहाल्यो स्टुडेन्ट्सहरूले है. भने अब सरले नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुभयो. सो लेट्स टक अबाउट नेपाल. नेपाल इज मुभिङ टुवर्ड्स डिजिटलाइजेसन राइट नाउ. सो विथ आवर गभर्मेन्ट इट्स सेल्फ इन्ट्रोड्युसिङ भेरियस प्लेटफर्म्स लाइक नागरिक एप, जुन मेरो किता भन्ने छ, अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर जुन अब नागरिकताको सट्टा नै अब पछि गएर इट इज सपोज टु रिप्लेस आवर नागरिकता, and which were previously information based, which were previously paper based or data based system मा राखिएको थियो भने अहिलेको धेरैवटा इन्फर्मेसन सिस्टमहरू चाहिँ डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ. We have seen digitalization in stock markets, banking and financial institutions, अनि उनीहरूको सर्भिसेसहरूमा जुन ट्रान्जेक्सन गर्ने मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा उनीहरूको एसएमएस ब्याङ्किङ भन्छ, सो धेरैवटा सर्भिसेसहरू डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ. So with that initiation and movements towards digital Nepal, how is the current cybersecurity posture of Nepal, and what are the risks associated with that, considering the current cybersecurity posture of Nepal, sir? Okay, so frankly speaking, position ko kura गर्दाखेरि cyber security in Nepal चाहिँ जस्तै for example, I have to say that अघि पनि मैले भने last 3 years मा जुन 7 years मा काम भएको थिएन, last 3 years मा भएको छ. किनकि यति नयाँ कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ साइबर सिक्युरिटी सिनारियोमा, which even when I passed out of my bachelor's, I didn't think कि नेपालमा यो पोसिबल छ भनेर. Almost $200,000, $300,000 worth हार्डवेयर नेपालमा बेस्ड भएर अनि त्यसपछि ब्याङ्क्सहरू, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई मोनिटर गर्न सकिन्छ भनेर आई डिडन्ट थिङ्क. तर अहिले चाहिँ एटलिस्ट आई क्यान प्राउडली से कि एक लेभलको फाउन्डेसन बसिसकेको छ.
not only I work in Vaira, but I'm not just talking about Vaira. There are a lot of startups around Kathmandu which are doing particular really good work in certain domains, which is making the market rich. And this way they are bringing in jobs as well. You know, they're bringing in jobs as well. And this way उनीहरूसँग job आउनु भनेको they can provide opportunities to the new generation, the new manpower. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन यो एप्सहरू रिलिज भइरहेको छ, मेरो किता जुन साङ्गिल भनेको छ, मेरो कितादेखि सबै कुराहरू भइरहेको छ. वान थिङ द्याट किनकि हामी अलिकति काम गर्न बाँकी नै छ. आई वुडन्ट से कि इट्स भेरी गुड अर वी आर ओके भनेर, बिकज साइबर सिक्युरिटी वी डोन्ट से वी आर डन. वी जस्ट मोनिटर, वी अपडेट, वी प्याच, द्याट्स इट. तर वान थिङ द्याट आई सी अ सिल्भर लाइनिङ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल इज the government is receptive of consultants. Matlab, they're happy to say that we do not have expertise for this part of the project, so maybe we could hire a consultant for that. So we need to hire a consultant for that regarding that particular thing. भनिसकेपछि existing companies हरूलाई चाहिँ आएर they let us consult. जस्तै even police or army को केसेसहरुमा कहिलेकाहीँ maybe they don't have the expertise to do that particular thing. So consulting companies हरूलाई चाहिँ बोलाएर they let us consult. So भनिसकेपछि policy एउटा फाउन्डेसन एकदमै स्ट्रङ बनाइरहेको छ नेपालले, त्यो एउटा एकदमै सिल्भर लाइनिङ हो. अनि त्यसपछि साइड बाई साइड आफ्नो इम्प्लोइज, गभर्मेन्टको इम्प्लोइजहरूको ट्रेनिङ गराइ नै रहेको छ. यदि केही गरेर गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूमा त्यो पर्टिकुलर पार्टको प्रोजेक्ट, सबै प्रोजेक्ट होइन क्या, सर्टेन पार्ट अफ द प्रोजेक्टमा एक्सपर्टिज छैन भने दे ब्रिङ इन particular new consultants so that they can help with the government apps and everything. Just like, for example, Nagrik app lai I think F1 Softly consult गरिरहेको छ for the app development and all, and security पनि किनकि I think F1 Soft has their in-house security team, which is I think commendable for Nepalese context. So this is how the position of cybersecurity in Nepal is slowly developing. And down the line, I think if there is support from government and thing, we can develop a pretty good framework. But पछि गएर इन्फ्रास्ट्रक्चर यताउता इन्टरनेटको कुरा, त्यो कुराहरुमा चाहिँ मैले अहिले कमेन्ट गर्न मिल्दैन. तर एज अ साइबर सिक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ I think we are looking at a pretty good future. Okay, so thank you, sir. So it's still अलिकति under development phase मा नै अथवा beginning phase मा नै छ भन्दा कस्तो होला सर साइबर सिक्युरिटीलाई? I don't think beginning phase मा चाहिँ भन्न मिल्छ हैन, किनकि beginning phase मा maybe 2016 मा थियो, तर coming to 2021 I think we've done a lot of foundation work. भनौं न, foundation work सक्यो, we're moving on to intermediate phase of the cyber security भनौं न. ओके, अब जस्तै हाम्रो यहाँ धेरै एउटा कम्प्युटर साइन्स ब्याकग्राउन्ड अथवा कम्प्युटर साइन्सको ग्रेजुएट्स हुनुहुन्छ भोलि पर्सि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू, भने उनीहरू अब भोलि गएर डिफ्रेन्ट फिल्ड्समा जान मिल्छ, एआई, साइबर सिक्युरिटी अथवा गेम डेभलपमेन्ट, वेब डेभलपमेन्ट. सो वाइ शुड वान चुज द फिल्ड अफ साइबर सिक्युरिटी एन्ड वाइ राइट नाउ, सर? Okay, that's a very good question that I wanted to answer as well. So I can't talk about other companies in Nepal because I don't know them well or don't know their operations well. But in Voirab Technology, एउटा SIM भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ क्या, SIM भन्ने सफ्टवेयर, SIEM भन्ने SIM भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा कम्पनीको पुरै नेटवर्क डिटेक्ट गरेर हुन्छ क्या. त्यसमा अब हजारौं किसिमको अट्याक आउँछ, डिडोस अट्याक आइरा हुन्छ, प्रिभिलेज एस्केलेसन भन्ने अट्याक आइरा हुन्छ. म डिटेलमा जान्न किनकि लट अफ यु haven't heard about these terms. So हजारौंवटा किसिमको अट्याक भइरहन्छ. अझै अहिले त एआई आइसकेपछि ह्याकर्सहरूले चाहिँ मोडल ट्रेन गरेर त्यस्तो खालको अट्याक्सहरू त आइपी आफ्नो चेन्ज गरी हान भन्ने हिसाबले पनि बनाइसकेको छ. So as blue team or the people who are on the defense, we need AI as well. किनकि सबै कुरा ह्युमन माइन्डले डिटेक्ट गरेर या ह्युमन आईले डिटेक्ट गरेर भ्याइदैन, बिकज इट ह्यापन्स सो फास्ट. सो भैरवमा के हुन्छ भन्दाखेरि वी ट्रेन मोडल्स फर जस्तै डिएनएस टनलिङ भन्ने एउटा अट्याक हुन्छ. दिस कम्स फ्रम
70 or 80 different IPs at once. So त्यो पर्टिकुलर एआई मोडललाई चाहिँ हामीले ट्रेन गर्दै बिस्तारै आफैले अट्याक गरेर त्यो मोडललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरूमा चाहिँ त्यो अट्याक गरेर अनि त्यसपछि त्यो मोडललाई चाहिँ हामी डेटा फिड गरेर अनि त्यसपछि एउटा आई वोन्ट से पर्फेक्ट तर एउटा एआई मोडल बनाउँछौँ जसको एफिसियन्सी एटलिस्ट 80 देखि 85% हुन्छ. सो वी इन्ट्रिग्रेट द्याट एआई मोडल इन्टु आवर सफ्टवेयर विच इज सिम, so that our customers need not fear the AI bots which are already on the internet. So overall, computer science को students haru da I think cyber security ma aba next phase ma चाहिन्छ नै, especially for अब I wouldn't say VAPT यदि interest छ भने please go through it. तर if a computing student who is good in AI final year project पनि राम्रै गरेको छ, network को पनि certain basics हरु थाहा छ, how internet works भन्ने थाहा छ, अनि he knows how to design an model भन्यो भने I think it's no particular big deal to get a job in Nepal as well, किनकि यस्तो कामहरु हुन स्टार्ट भयो के है, कामहरु हुन स्टार्ट भइसक्यो. So if you guys focus on your AI development at the moment, cyber security मा मज्जाले युज गर्न मिल्छ. मैले तपाईहरुलाई एउटा जर्नल ओभरभ्यू दिन्छु कसरी युज गर्न मिल्छ your AI skills into cyber security भनेर. And this will go on के, किनकि यस्तो खालको अट्याक त अहिले मैले तपाईहरुलाई DNS टनलिङ भनेर मात्र एउटा अट्याक भने, यस्तो टाइप अफ अट्याक्स त हजारौं हुन्छ. हजारौं अट्याक्स को डिफरेन्ट सिग्नेचर्सहरु हुन्छ या काम गर्ने तरिका अझै डिफरेन्ट हुन्छ भनेपछि अलमोस्ट त्यति धेरै अट्याक्सहरुलाई ट्रेन गर्नको लागि एआई मोडल्स लेख्नलाई त कोही चाहियो नि त, ट्रेन गर्नलाई कोही चाहियो नि त. सो द्याट्स व्हेन साइबर सिक्युरिटी needs AI students or computer science students like you who know the math, who know the programming, who know the designing, and who can implement it successfully. Thank you, Sani. I think Okay. Yes, sir. So, as a computer science student, जुन हामीले यहाँ हेर्ने मोड्युल्सहरु चाहिँ एकदमै युज हुन्छ. अब साइबर सिक्युरिटीमै जाने हो भने पनि एआई को नलेज चाहिँ इट्स भेरी बेनिफिशियल फर साइबर सिक्युरिटी प्रोफेसनल्स, राइट सर? Yes, absolutely. So त्यसो हो भने व्हाट आर द अब बेसिक्सबाट स्टार्ट गर्दाखेरि एउटा कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्टले व्हाट आर द बेसिक स्किल्स दैट इन्डिभिजुअल अर प्रोफेसनल माइट रिक्वायर to become a cyber defender or start their career in cyber security? If I have to be very bluntly honest, focus on your programming, please. Focus on programming, because that's the step. As computer science student, you want to go into cyber security or anything else, your programming has to be strong, your logic has to be strong. I'm not saying that Java ma khukar hunu parcha ya Python ma khukar hunu parcha ya Ruby ma khukar hunu parcha. It's up to you. Do whatever you like, but your logic must be strong. Euta kunai problem diyo bhane you will have to convert it into programming and solve that problem. If you break this wall, I think this is the most you can do to start your career. अनि त्यसपछि धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरुको प्रब्लम के हुन्छ, मेरो पनि टिचिङ करियरमा मैले देख्दाखेरि के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ कोही स्टुडेन्ट्सहरुले के रे कलेजमा पढाएको मात्रै पढ्छ अनि त्यसमै सीमित रहन्छ. इफ को अगाडि एउटा आई लेखेको छ अनि इक्वल्स टु 3 लेखेको छ अनि त्यो 3 काटेर 36 लेख्दाखेरि के हुन्छ होला भनेर धेरैजनाले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैन. सो इफ यु एक्सपेरिमेन्ट दैट, if you break your fourth wall, मतलब प्रोग्रामिङ मा चाहिँ ब्रेकिङ द फोर्थ वाल भन्छ के त्यो पर्टिकुलर थिङलाई चाहिँ हैन साथीले सिकाइहाल्छ, साथीले गरिराको छ, म त्यस्तै त्यस्तै गर्छु भनेर जसको एटिट्युड हुन्छ, you'll never learn programming. अनि प्रोग्रामिङ को लागि till and unless you do it yourself, you get your hands dirty and you actually create your own program on by yourself without anybody's help, nor your teachers nor your friends, just you and research, then this particular fourth wall will break. Otherwise धेरैजना स्टुडेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि टोरेन्टमा जान्छ, ई-बुक्सहरु डाउनलोड गर्छ, ट्युटोरियल्सहरु टन्नै डाउनलोड गरेर बसेको हुन्छ. त्यो ट्युटोरियल्सहरु सबै डी को कुनै एउटा फोल्डरमा हुन्छ जुन कहिले खुल्दा पनि खुल्दैन. अनि त्यसपछि असाइनमेन्ट गर्ने टाइम आइसक्छ, हतार हतारमा म सिक्दै गर्छु भनेर सोचिन्छ. लास्टमा गएर when you procrastinate, then you never learn.
So first year is a very good opportunity to break programming है किनकि I know कि सबैजनाले स्टुडेन्ट सर्भिसेसको फिडब्याकमा पनि लेखे होला कि प्रोग्रामिङ इज हार्ड भनेर but you have to give it time. If you don't give it time, you will not learn it. Only the teacher teaching will not make any magic. मेरो हिसाबले चाहिँ. So learn your programming, learn your basics. त्यसपछि think about going into cyber security, cyber defending and all. तर अहिलेलाई for your first year, what I recommend is focus on your programming, master the programming basics. I think I'm done, Sangi. यस सर मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो जुन चाहिँ म पनि भर्खर +2 पास भइसकेपछि कलेज खोज्दै जाँदाखेरि मैले त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्क मैले सोधेको क्वेसन चाहिँ त्यहाँ बिजनेस डेभलपमेन्टको जुन काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्न नसक्नु भएर एक्चुअली मोनिल सर नै आएर भन्नुभएको थियो मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म कम्प्युटिङ र नेटवर्किङ अथवा नेटवर्किङ एन्ड साइबर सेक्युरिटी यो दुईटा कोर्समा चाहिँ एक्चुअली कन्फ्युज छु भनेर मैले सरलाई भन्दाखेरि सरले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि इफ यु आर जस्तै प्रोग्रामिङबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ अर प्रोग्रामिङबाट यता प्रोग्रामिङ हुन्छ कम्प्युटिङमा त्यही भएर चाहिँ म यता नेटवर्किङ गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ युआर मेकिङ अ ह्युज मिस्टेक भन्नुभएको थियो मलाई तर एक्चुअली मैले त्यही कुरा चाहिँ अहिले गएर रियलाइज पनि गरेँ के नेटवर्किङ अथवा यता साइबर सेक्युरिटीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोग्रामर्सहरूले बनाएको प्रोग्राममा बग्स खोज्नको लागि त प्रोग्रामर भन्दा पनि माथिल्लो लेभलको एक्सपर्टिज चाहियो नि त सो त्यही भएर चाहिँ सरले भन्नुभएको मास्टर योर प्रोग्रामिङ स्किल्स भन्ने चाहिँ एकदमै वान एन्ड ओन्ली वे अफ गेटिङ इन्टु साइबर सेक्युरिटी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सर या एब्सोल्युटली आई एग्री सो सिन्स सर अब हामी साइबर सेक्युरिटीमै करियर बनाउने कसरी भनेर कसैले रिसर्च गर्यो भने त्यहाँ सर्टिफिकेसनको कुरा आउँछ होइन सो यु आर अल्सो yourself a certified ethical hacker. So how would you suggest an individual to approach the cybersecurity domain via a certification or a job? Frankly speaking, I think you guys can do both. You don't have to prioritize because a lot of my colleagues, lot of my students, even me did it side by side. But I don't recommend doing a certification then going into a job because I think the point is moot. If you gain experience in a cybersecurity company, your job description is related to that certification. You do a job for let's say 3-4 months, you know the operations of the job, then you will relate much more to the content of the certification that you're doing. धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले गर्ने गल्ती नै यही हो फर्स्ट इयर सकिने बित्तिकै बिचको समरमा के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै त्यो मतलब सोशल लाइफै बन्द गरेर दे स्टडी फर द सर्टिफिकेसन दे गिभ द सर्टिफिकेसन बट दे कान्ट रिलेट इट एनीवेयर क्या कहीँ रिलेट गर्ने ठाउँै छैन रियल जब सिनारियो नै कहीँ छैन सो वाट ह्यापन्स इज फर्स्ट इयरमा त्यो सर्टिफिकेसन दिइसक्छ त्यसपछि बिस्तारै सर्टिफिकेसन त एभ्री इयर रिन्यू गराउनु पर्छ सो सेकेन्ड इयरमा गएर त्यसपछि अब सर्टिफिकेसन रिन्यू गरेर के काम युजै भएको छैन सर्टिफिकेसन मेरो कुनै जबमा थर्ड इयर त अझै बाँकी नै छ भनेर सोच्छ स्टुडेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि बिस्तारै अलिकति डिमोटिभेट हुन थाल्छ क्या सो आई डोन्ट रेकमेन्ड डुइङ सर्टिफिकेसन इन द फर्स्ट और सेकेन्ड इयर अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ अ प्रपर प्रोजेक्ट अर इन्टर्नसिप इन ह्यान्ड मेरो प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो भन्छ सो सर्टिफिकेसन्स गर्ने नै हो भने फर्स्ट मेक श्योर द्याट यु हेभ अ इन्टर्नसिप इन ह्यान्ड and side by side you do 9 to 5 सम्म you do the internship then दिनमा 3-4 घण्टा पढ सर्टिफिकेसन्स को लागि अब त्यो whichever you like अब जस्तै नेटवर्कबाट स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ you can के रे start from CCNA even Sange is in CCNA you can consult with him for CH maybe you can message me on LinkedIn or something like that CH or CompTIA Security Plus if you want tips regarding that particular exam I might be able to help but I wouldn't recommend being too excited and giving these certifications while you don't have a job after you have a job it makes sense and this way the content also you can relate to अझै बुझ्छौ के त्यो content अहिले त्यो कन्टेन्ट बुझ्नलाई you will just have YouTube videos you will just have text you will not have interaction with real people and त्यसपछि त्यो दिमागमा रिटेन्सन चाहिँ कम हुन थाल्छ I'm done okay thank you sir so you suggested that first get a job and then
then go for certification, right, sir? Yeah. Yes. So, so how does an individual land a job if he does not have any experience, or as a computer science student who are graduating from Herald College every year, अथवा हाम्रो यहाँ 300 जना 400 जना स्टुडेन्टमा आफूलाई कसरी छुट्याउने त सर अब? Okay, Sange, for this, I'd like your answer, right? First of all, how many reports have these guys submitted in their first year? Report, Till sir? now? Yeah, any module. In our particular module, I think there are 3 reports and 2 professional tasks, sir. And they have submitted how many? How many? Submission, I think Kritika ma'am should advise on this. फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टले त एउटा मोडुलमा आई गेस एउटा कोर्सवर्क चाहिँ छ, एक्जाम भएको पनि अहिले सबै रिपोर्टमै कन्भर्ट भइरहेको हुनाले लाइक एटलिस्ट दे आर सबमिटिङ 3 reports for a semester. So for 3 reports, they have already submitted 1, 2? Yeah, they have submitted like 1, एउटा चाहिँ सबमिट गरेछ. Okay, thank you. So why I'm asking this question to your lecturers and tutors भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन सोधेको हो. कसले सोधे हो यो क्वेसन हैन? How do I land a job without any experience or what? So personally, when I need to hire a college student who has no experience, personally, I don't look for talent. Talent can be grown. Talent can be nurtured. Talent can be bestowed upon. The only thing I look for in a college graduate is the hunger or the ability to research or the patience to research. Ability पनि नभनौँ, hunger पनि नभनौँ, the patience to research. And how do I find about this? स्टुडेन्टमा कतिको पेशेन्स छ रिसर्चको, पेशेन्स छ कि छैन भनेर how do I find this out भन्दाखेरि I ask for their third year final report or third year any report. त्यसपछि म त्यो रिपोर्ट एकदम राम्रोसँग हेर्छु क्या. कभर पेज राख्दाखेरि फर्स्ट इयरमा त गल्ती हुन्छ, आई नो. फर्स्ट इयरको रिपोर्ट म माग्दिनँ, त्यस भएर म थर्ड इयरको रिपोर्ट माग्छु. बिकज उसले केही नभए पनि 15-20 वटा रिपोर्ट बुझाइसके हुनुपर्छ त्यति बेला. म उसको रिपोर्ट टप टु बटम पढ्छु. पढिसकेपछि उसले के प्रोजेक्ट गरेछ के अरे कलेजमा, कतिको राम्रो छ प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो के छ त त्यो प्रोजेक्टको, कलेजले यति गर भनेको छ त्यो भन्दा बढेर कति गरेको छ त, कतिको डिटेल्ड बनाएको छ आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरु, रिपोर्ट कतिको डिटेल्ड बनाएको छ, फन्ट सबैमा राम्रोसँग राखेको छ कि छैन, हेडलाइन्सहरु राम्रोसँग दिएको छ कि छैन, पेज नम्बरिङ राम्रोसँग गरेको छ कि छैन, रेफरेन्सेसहरु राम्रो छ कि छैन त, कतिको रेफरेन्सेसहरु राखेको छ एउटा 1500 वर्ड्सको रिपोर्टको लागि. त्यही एउटा विकिपीडिया हाल्दिएको छ, एउटा इन्भेस्टोपिडिया हाल्दिएको छ, अनि त्यसपछि तल चाहिँ अलिअलि medium.com को ब्लगहरु हाल्दिएको छ भन्दाखेरि maybe I'll not hire that person because I can see that that person does not care about the research, does not care about his or her report. Third year मा आएर पनि. So what I suggest is आफ्नो कलेजमा जुन जुन प्रोडक्ट्सहरु गर्न लाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा बनाउन ट्राई गर्नु. Maybe coding extra नहोला because you don't know, तर report त extra बनाउन सकिन्छ. Learn about report writing, everything. Practice. Go to your teachers, ask for feedback. Then I think यस्तो स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ पछि गएर इन्टरभ्युमा चाहिँ how do I know that you have the ability to research भनेर कुनै इन्टरभ्युले एग्रेसिभ पाराले सोध्यो भने पनि you can calmly answer के. So I've done these things in the project in my college, look at my reports, these are very detailed, I'm a very detail oriented person, I have the patience to research, I will catch up sir, there's no doubt भनेर त्यो स्टुडेन्टले भन्दाखेरि चाहिँ म पत्याउँछु के. तर कोही स्टुडेन्टले आएर सर 3 वर्ष कलेज पढी यही हो रिपोर्ट म सिक्छु तर भन्दाखेरि I don't have the foundation to believe that student के, that this student will work their guts out. So I always ask for students report while I hire interns.
किनकि त्यो रिपोर्ट इज द रिफ्लेक्सन अफ द्याट पर्सनको एबिलिटी टु रिसर्च, सानो सानो कुरा कतिको हेर्ने गरेको छ, रिपोर्ट कतिको डिटेल छ, फुल स्टप कमा हेरेको छ कि छैन, प्याराग्राफहरू जस्टिफाइड छ कि छैन, यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ एउटा कलेज स्टुडेन्टको एटिट्युड के छ, कतिको डिटेल ओरिएन्टेड छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ. सो आई सजेस्ट यु वर्क अन द्याट इफ यु डोन्ट ह्याभ एक्सपिरियन्स, बिकज द्याट इज द ओन्ली थिङ द्याट इज इन यर ह्यान्ड. अनि बरु सर्टिफिकेसन्सहरू गर्न सजिलो होला, किनकि 3 महिना पढ्यो, चौथो महिनामा जसले पनि सर्टिफिकेसन्सहरू निकाल्न सक्छ. तर यो भनेको चिज चाहिँ यु हेभ टु डु इट थ्रु आउट यर 3 years अफ यर अन्डर ग्रेजुएट. अनि त्यसको लागि म्याक्सिमम पेसेन्स चाहिन्छ, which I hope everybody develops down the line. That is how you can land a job in cybersecurity or any other domains without any experience, without any existing experience. Mere recommendation was. I think I'm done, Sanjay. Okay, thank you, sir. Yeah. So everybody might be surprised, but research skill नै actually your demonstration of research skill, तपाईको रिसर्च स्किल कतिको राम्रो छ, अघि सरले भन्दा जस्तै कति थोरोली जान्नुहुन्छ तपाईँ कुनै पनि रिसर्च एक्टिभिटिजमा भन्ने कुराले नै भोलि गएर तपाईँलाई स्ट्यान्ड आउट गर्ने रहेछ. सो अहिलेदेखि नै त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले क्राफ्ट गर्दै जानुभयो भने आई थिङ्क बाई द एन्ड यु ग्रेजुएट, तपाईँहरू ग्रेजुएट हुनेसम्ममा यत्तिकै नै एउटा रिसर्च स्किल चाहिँ तपाईँको यत्तिकै पनि राम्रो हुन्छ. सो आफ्नो असाइनमेन्ट्स, आफ्नो कोर्सवर्क्सहरूलाई कति सिरियसली लिने, अब त्यो कुरामा पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है. भने अब sir, and are there enough cybersecurity jobs right now? What is the current status of supply and demand of manpower or skilled manpower? I can't say the total supply demand because I don't have that data in Nepal, because there are limited number of cybersecurity companies. I don't think there are more than 12 or 15. But one thing I can say for sure, because I talk with people around the market, the rumor is everybody wants good people here. I need 10 people. If you can recommend me 10 people, 10 1-year experience, 10 good people, if you recommend me, I think I can hire them in Vairab by the end of this week. So त्यति खाँचो छ मान्छेको, राम्रो मान्छेको साइबर सिक्युरिटी. अरू कम्पनीजहरूको बारेमा भन्न सक्दिनँ, आई क्यान टक अबाउट भैरव. तर यदि वर्ल्ड वाइड डेटा हेऱ्यो भने आई थिङ्क देयर इज अ म्यासिभ ग्याप in manpower in cybersecurity, especially यो लकडाउन पछि, जुन लास्ट इयरको लकडाउन भयो. अनि साइबर सिक्युरिटी भन्ने चिज त इम्पोर्टेन्ट रहेछ, वर्क फ्रम होम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि बुझाउनु पर्ने रहेछ भनेर जब यो कुरा चाहिँ सिपिन हुन थाल्यो, धेरैवटा साइबर सिक्युरिटी कम्पनीजहरूले जब्सहरू धेरै पाए, प्रोजेक्ट्सहरू धेरै पाए. प्रोजेक्ट्स धेरै पाउनु मतलब क्लाइन्ट ठुलो हुनु हो, क्लाइन्ट ठुलो हुने बित्तिकै म्यान पावर बढाउनु पर्यो भनिसकेपछि each and every company in Nepal is currently going through a gap. If we want new people to join us, capable people to join us, who have the attitude, who have the patience to research. So if you are really interested in cybersecurity, I mean really passionate, not just because it sounds cool, or hacking भने त एकदम खुक्खार चिज हो, गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मात्र एटिट्युड छ भने I don't think कि प्रोफेसनली गर्दाखेरि you'll get too far. But if you're really interested, you're really passionate, you want to study cybersecurity from the foundation till the peak, don't worry about job getting. You will get a job by the end of your bachelor's. I can guarantee that. Just keep that passion alive, keep that learning alive. Job लिन्छु भनेर पढ्ने हैन, पहिले राम्रोसँग पढ, job आउँछ. I can guarantee that. Okay. Yeah. So if you are passionate enough, you will land a job by the end of your graduation, right? भन्ने कुरा नै गर्नुभयो सरले. Maybe even before. Okay. So even before your graduation, तपाईहरुमा एकदमै धेरै प्यासन छ साइबर सिक्युरिटीमा भन्ने. अब त्यो प्यासन कसरी देखाउने त फेरि म सर गर्छु भनेर भन्दा पनि अघि भनेकै कुराहरू, तपाईको प्रोग्रामिङ स्किल एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो र तपाईको अघि भने जस्तै रिसर्च एन्ड पेशेन्स, रिसर्च गर्ने तपाईले कति थोरोली रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो स्किल इफ यु डेमोन्स्ट्रेट द्याट, मेबी तपाईहरुले ग्रेजुएसन भन्दा अगाडि नै पनि जब ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ इन द फिल्ड अफ साइबर सिक्युरिटी. So you will be a cyber defender before even you graduate, right? So which is quite fascinating. Okay.
Yes, absolutely. So another question is the students have asked this question, and we talked about our government introducing many online platforms like Merokita, Nagarik app, and many other departments of governments where they are digitalizing their information system. But the question is, are they really, they meaning maybe government, so are they really aware of the risks, and do we have the right governance strategy to minimize or deal with the cyber risks? So, Okay, yeah. Again, uh, answering the different part of that question that you already asked. So government is taking help of consultants for that particular साइबर सिक्योरिटी रिकोपरेसन्स अनि त्यसपछि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले जस्तै फर एक्जाम्पल कन्सल्टेन्स कम्पनीहरू जस्तै नागरिक एप भन्ने आई थिङ्क F1 सफ्टवेयर डिजाइन गर्यो यो अहिले सेयर ब्रोकिङको टिएमएस भन्ने सिस्टम एलआइएस नेपाल भनेको एकदम राम्रो कम्पनी हो उसले कन्सल्ट गरिरहेको छ भनिसकेपछि वान थिङ यु निड टु बी स्योर इज नो सिस्टम इज 100% सिक्योर but the strategy of including consulting company into government projects is very good मेरो हिसाबले चाहिँ किनकि वर्ल्डमा अहिले वान अफ द टप कम्पनीज इन साइबर सिक्योरिटी टप कन्ट्रिज इन साइबर सिक्योरिटी भनेको इजरायल हो इजरायलले एक्ज्याक्टली सेम मोडल नै लिएको थियो सेम मोडल गभर्नमेन्ट युज्ड कन्सल्टिङ कम्पनीज टु डेभलप देयर ओन इन्फ्रास्ट्रक्चर so that the particular consultants or the companies who are working for the government get that profile कि ओहो यो कम्पनीले त गभर्नमेन्टलाई कन्सल्ट गरिरहेको छ भनेर त्यो प्रोफाइल तिमी पायो अनि गभर्नमेन्टमा जुन स्किल ग्याप देखिरहेको छ जुन पर्टिकुलर स्किल ग्याप चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्ट्सहरूले पुरा गरेर गभर्नमेन्टले पनि काम गर्न पाए सो द स्ट्राटेजी इज गुड द मोडल इज अन इन प्लेस तर टेक्निकली कुरा गर्दाखेरि आई कान्ट बी स्योर किनकि नो सिस्टम इज 100% सिक्योर Thank you, Sandeep. Yeah. okay. That So, question. so by your answer, so they are aware of the risk, and what they are doing is Yeah. because they don't have the Absolutely. expertise, Yeah. they are consulting with the experts like Bhairav. And so that's Yeah, where right. Bhairav comes in, right? So even Yeah. ब्याङ्क्सहरूले पनि जुन प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूले नै पनि अवेर चाहिँ छन् यस्तो यस्तो थ्रेट्स हुन्छ यस्तो यस्तो रिस्क हुन्छ र त्यसले बिजनेसमा यस्तो इम्प्लिकेसन्स पार्न सक्छ भनेर दे आर अवेर एन्ड तर आफूसँग टेक्निकल एक्सपर्टिज नभएको कारणले गर्दाखेरि भैरव अथवा अरू डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूसँग दे हेभ टु कन्सल्ट राइट सर Yeah, absolutely. Right. ओके सो आई एम सो क्वेसन्सहरू अलिक कम लगभग सकिसकेको छ सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन है अलिकति मिलाएर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले पनि यहाँनिर सो अब एउटा क्वेसन सर एउटा फेभरेट क्वेसन छ स्टुडेन्ट्सहरूको होइन यो रिसेन्टली उनीहरूले एआईको बारेमा नि सिक्यो कि हाम्रो साइबर सेक्युरिटी भने जस्तै अर्को एआईको बारेमा पनि एउटा स्पेसलाइज्ड विक थियो सो वेन दे रिसर्च अबाउट एआई एन्ड वेन दे रिसर्च अबाउट डिसएडभान्टेजेस अफ एआई दे फाउन्ड आउट द्याट मेनी जब्स विल बी टेकन बाई एआई अघि सरले पनि भन्नुभयो एआईले नै कति अफेन्सिभ कामहरू पनि गरिरहेछ भनेर होइन सो भने विल एआई टेक द जब्स अफ साइबर सेक्युरिटी प्रोफेसनल्स भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको छ एकजना स्टुडेन्टले ओके सो अहिलेको सिनारी हेर्दाखेरि अहिलेको प्रोजेक्सन हेर्दाखेरि एआईमा आई क्यान बी अ लिटल बिट सेफर मेबी सर्टेन पार्ट अफ द जब्सहरू चाहिँ जाला कि हामीलाई सजिलो होला कि तर आई डोन्ट थिङ्क अहिलेको कन्टेक्समा एआई विल टेक ओभर जब्स इन साइबर सिक्योरिटी किनकि त्यसको आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी हेभ टु लुक एट बिजनेस लजिक्स के जुन चाहिँ अटोमेसनबाट हुँदैन अटोमेसनबाट जुन बिजनेस लजिक बग्सहरू चाहिँ थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ अब आई टेल यु वाट्स बिजनेस लजिक अब जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप अफ डकुमेन्टेड अट्याक्सहरू त हुन्छ राइट डकुमेन्टेड अट्याक्सहरू डिएनएस टनलिङ भने जस्तो अट्याकहरू क्रस साइट स्क्रिप्टिङ भन्छ एसक्युएल इन्जेक्सन भन्छ आई विल नट गो डिप इन्टु द्याट तर इमेजिन फर इक्जाम्पल कस्तो खालको बग भन्दाखेरि नागरिक एपमा युजर नेम पासवर्डै नहालिकन लगइन थिच्दाखेरि लगइन भइरहेछ अरे अब यो त प्रोग्रामिङमा ह्युमन इरर हो नि त सो प्रोग्रामिङको ह्युमन इरर थाहा पाउनको लागि यु निड अ ह्युमन माइन्ड इन द टेस्टिङ पार्ट or the penetration testing part or the log management part and even
पोलिसिजहरु बनाउनु पर्यो, गभर्नेन्स रिस्क कन्ट्रोलको टिमले, जीआरसी टिमले पोलिसिज बनाउनु पर्यो भने प्रोग्रामर्सहरुको लागि पोलिसी बनाउनु पर्यो। अथेन्टिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ भनेर बनाउनु पर्यो। त्यस्तो खालको बग आउने बित्तिकै भनिसकेपछि ह्युमनले गरेको काम हामीले चाहिँ खास गरी एक हिसाबले पेनिट्रेट गर्ने हो। ह्युमन एरर्स भनेको इनएभिटेबल, जबसम्म ह्युमन एरर्स चाहिँ इनएभिटेबल हुन्छ, I don't think they will completely take over the jobs, but AI ले यतिसम्म डेभलपमेन्ट भइसक्यो कि I know some of the jobs will be impacted, जुन चाहिँ मेबी एकदमै लग मात्रै लग क्लिनिङको कामहरु हुन्छ, सर्भर म्यानेजमेन्टको काम हुन सक्छ कतिवटा केसमा, या बकेट डिप्लोयमेन्टको कुरा हुन सक्छ। दोज जब्सहरु इम्प्याक्ट गर्ला, तर ओभरअल क्रक्स अफ द जब चाहिँ आई डोन्ट थिंक एआई ले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा यदि अब कमिङ इयर्समा एकदमै कम्प्लिट ब्रेक थ्रु नभएसम्म चाहिँ अहिलेको प्रोजेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिंक दिस ह्यापन्स। Okay. So don't fear guys, AI will not take the jobs of cybersecurity professional भनेर सरले भनिहाल्नु भयो है। भने सर अहिले भर्खरै सरले ह्युमन एररको बारेमा कुराहरु गर्नुभयो। सो हामी कुनै पनि सिस्टममा पिपल प्रोसेस र टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गर्छौं सर, त्यसमा अब एक्चुअली नेपालको केसमा चाहिँ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हाउ स्ट्रङ इज आवर पिपल प्रोसेस एन्ड टेक्नोलोजी, तीनटै एस्पेक्ट चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ त? ओके, सो मैले अघि भने जस्तो लेट मी जस्ट गो ब्याक टु दैट गभर्नमेन्टको पोजिसन इन साइबर सिक्युरिटी वाला क्वेसन। Whoever asked this question has researched a little bit about the technical terms, which I'm happy. People process organization भनेको एकदमै cliched cyber security terms हो जुन हामी academic presentations हरुमा use गर्छौं। So I'm happy that somebody has put in effort to ask this question. So if you relate to the previous position of cyber security in Nepal, even related to people process organization, I can talk about the process and the organization. I can't talk about the people because I don't have data on it, but soon I think Vairav is going to launch a project which will talk about the people as well. So I can't talk about that now because I'm under a non-disclosure agreement. So organization कुरा गर्दाखेरि exactly same question हो। 3 years answer त्यही हो मेरो। 3 years अगाडि देखि यति छिटो काम हुन थालेको छ कि प्रोसेसको अर्गनाइजेसनको फाउन्डेसन चाहिँ राम्रो बिल्ड भएको छ, बट वी आर स्टिल बिल्डिङ दैट। किनकि इफ वी कम्प्यारिजन टु हुम, कतिको नेपालको राम्रो छ भनेर सोध्ने भनेको इन कम्प्यारिजन टु हुम भन्ने कुरा। अब जस्तै फर एक्जाम्पल इफ यू कम्पेयर अस टु मेबी सिंगापुर, देयर इज नथिङ, तर इफ यू कम्पेयर अस टु मेबी तान्जानिया or other countries, we are almost similar, the process and the organization. So lastly, I'll just leave a small note with you ki the foundation is strong, the foundation has been laid upon. A lot of companies have been startups have emerged in the scenario which are contributing to that foundation little by little. So after, I think when you guys graduate after 3 years, you'll see a absolutely new cybersecurity scenario in Nepal, the strong process or organization in Nepal, which you see now. Thank you, Sanjay. Okay, sir. So यहाँ अब स्टुडेन्ट्स को क्वेशनमा जाँदाखेरि why Kali Linux for penetration test भनेर भन्नु भएको छ अविरज जयसालले। Okay. So it's how do I put this, Aviraj? Thank you for the question. So penetration testing को लागि Kali Linux मात्र use हुने, it's a myth. When I do the penetration testing, I use simple Ubuntu or Arch Linux. Kali Linux, these are just tools. First you develop your basics, you develop the theory, the techniques, then you can use anything. You can create your own particular distribution from Linux to only penetration test. So I'm not answering this question completely because I think you're a little bit confused. तर Kali Linux penetration testing को लागि नै use हुने हो भनेको चाहिँ होइन, it's a myth. Kali Linux किन तपाईहरुलाई थाहा छ यो नाम भन्दाखेरि चाहिँ I'll tell you that, किनकि YouTube मा गएर when you type in Wi-Fi hacking, which is one of the most popular terms,
त्यति बेला सबैजनाले यही काली लिनक्सै युज गरिरहेछ बट हेभ यु एभर आस्क्ड कि किन यो मान्छेहरूले चाहिँ काली लिनक्स युज गरिरहेछ किन भन्दाखेरि यसमा प्रि इन्स्टल्ड टुल्सहरू आउँछ इन्स्टल गर्न लिनक्समा टुल्सहरू इन्स्टल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ टाइम लाग्छ कहिलेकाहीँ एरर आउँछ झ्याउ हुन्छ भनेर उनीहरू टुल्स इन्स्टल भएकै अपरेटिङ सिस्टम पहिले जस्तै फर इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट वर्ड पहिल्यै इन्स्टल छ तपाईँ विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि इमेजिन द्याट हो त्यस्तो खालको यो अपरेटिङ सिस्टम युज गरेर पेनिट्रेसन टेस्टिङ गरिरहेको हुन्छ So I think I answered the question. Did you understand? Okay, we hope अविराजले त्यो क्वेसनको आन्सर पाउनुभयो है Okay. अनि अर्को क्वेसन छ सर गौरव थपलियाले सोध्नु भएको छ व्हाट वुड बी द रोड म्याप फर द स्टुडेन्ट्स हु आर इन्ट्रेस्टेड इन साइबर सिक्युरिटी बट ह्याभ नो आइडिया हाउ टु बिगिन एन्ड हाउ डु वी स्टार्ट फ्रम टोटल बिगिनर भनेर भन्नुभएको छ र सरले यसको अघि नै आन्सर पनि दिइसक्नु भएको छ तर इफ सर सपोज गौरव वान्ट्स टु गो आउट एन्ड बियन्ड होइन अघि भने जस्तै सबैको रिसर्च स्किल पनि राम्रो छ सबैको प्रोग्रामिङ स्किल पनि अन द स्पट छ भने हाउ वुड ही सेपरेट अझै पनि आफूलाई आउटस्ट्यान्ड गराउनु छ भने कसरी गराउँदा हुन्छ सर So अझै आउटस्ट्यान्ड गराउनु छ भने I recommend you start reading about the internet, the TCP/IP stack or OSI layers, so you know how internet works. Then you can, if you know how internet works as well, then you can actually find a simple CH certified ethical hacking videos in YouTube from chapter 1. You can start that as well if you already know how internet works as well. So that's the another roadmap for you मेरो हिसाबले चाहिँ रिसर्च स्किल्स पनि राम्रो भइसक्यो प्रोग्रामिङ पनि you're confident about the internet भने start the CH content. It doesn't matter. सो सर्टिफिकेसन पनि एउटा वे हो भन्ने भन्छ भने सर्टिफिकेसन हो तर सर्टिफिकेसन गर्नको लागि पनि you will have to put in the research. So त्यो रिसर्च अब स्टार्ट गरे हुन्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ ए ओके ओके मैले चाहिँ किन सर्टिफिकेसन भने भन्दाखेरि सर्टिफिकेसनकै बारेमा मैले नि पर्सनली रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ओभरवेल्मिङ पाएँ कि सर किन भन्दाखेरि सर्टिफिकेसन अब त्यहाँ धेरै टाइप्स अफ सर्टिफिकेसन्सहरू हुँदो रहेछ सेक्युरिटी प्लस पेन टेस्ट प्लस सिइएच ओएससिपी इजेपिटी कति हो होइन सर अब कोही सर्टिफिकेसन त इभन $200 स्टार्ट हुन्छ भने कोही सर्टिफिकेसन $2,000 to $3,000 पर्ने पनि सर्टिफिकेसनको कस्टहरू हुँदो रहेछ क्या त्यसै गरी कोही चाहिँ 4 घण्टा लाग्ने एक्जाम सर्टिफिकेसनको एक्जाम एक्चुअली चाहिँ कोही 4 घण्टा हुन्छ भने कोही 6 दिनसम्म लाग्ने एउटा रिसेन्टली सिपिइएच भनेर सर्टिफाइड प्र्याक्टिकल एथिकल ह्याकर भनेर एउटा नयाँ सर्टिफिकेसन आएको रहेछ त्यसमा चाहिँ एक्चुअली 6 दिन लाग्ने रहेछ कि अब एक्जामको लागि सो अलिकति ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ स्टुडेन्टहरूको लागि सो डु यु रिकमेन्ड जस्ट स्टडी द सिइएच अरू कुनै सर्टिफिकेसन पनि छ If you want to go into vulnerability test assessment and penetration testing, yes, I recommend CH but start गर्दाखेरि there's no harm because the content is basic, it's overviewing, it's easy to understand भनौँ न तर साङ्गेले भनेको जस्तै there are a lot of certification CPH भनेको अहिले 6 दिनको सर्टिफिकेसन पनि छ अब नन स्टप हुँदैन there will be breaks तर in total you have to give the exam 6 days. The longest certification exam I've given is of 32 hours. So overwhelming huncha. Tara it doesn't matter. It doesn't mean that timle 3 वर्षको bachelor सकिने बित्तिकै you'll do CPH. That will not happen. किनकि certifications को पनि आफ्नो requirement हुन्छ. So first on basic level को certifications हो जस्तै CEH, CompTIA, Security Plus, CCNA भनेको या पावल अल्टोको आउँदैछ अहिले आइएनजी ग्रुपमा अब आई थिंक नेक्स्ट मन्थसम्म रिलिज होला कि पावल अल्टोको पनि सो पावल अल्टोको रिलिज हुँदैछ सो त्यस्तो खालको बेसिक सर्टिफिकेसन्सहरू फर्स्टमा गर्ने हो ओएससिपी प्लस सिपिएच आरएचसीए रेड हाइट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट भनेको यिनीहरू धेरै हाई लेभल सर्टिफिकेसन्स हो विच यु वोन्ट बी एबल टु डु बिकज रिक्वायरमेन्टै पुग्दैन किनकि यो सर्टिफिकेसनले सिधै भनिदिन्छ मास्टर्स चाहिन्छ या फिल्डमा 5 वर्ष एटलिस्ट चाहिन्छ भनेर भनिदिन्छ सो सर्टिफिकेसन अघि मैले भनेको कुरा फेरि म रिइटरेट गर्न खोज्छु फर्स्ट इयर हुँदा हुँदा प्लिज डोन्ट डु सर्टिफिकेसन ट्रेनिङ किनकि यु वोन्ट रिलेट टु द कन्टेन्ट एटलिस्ट वेट टिल यु गेट अ जब यु डु योर रिसर्च अन योर ओन टाइम तर सर्टिफिकेसनको एक्जाम चाहिँ या प्रपर प्रिपरेसन चाहिँ जब हातमा हुँदाखेरि मात्रै गर्नु भनेर भन्छु अदरवाइज इट विल बी मच मोर ओभरवेल्मिङ व्हेन यु डु इट इन योर ब्याचलर्स
Okay, that was question from Gaurav है भने अब जेम्स रावलले के सोध्नु भएको छ, सर मिनिमम कतिवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज हुन पर्यो साइबर सिक्युरिटी फिल्डको लागि भनिराख्नु भएको छ। So So yeah, minimum कतिवटा So does that count म्याटर गर्छ कि सर एक्चुअली कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भएको उसको इनडेप्थ नलेज म्याटर गर्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन हुनु पर्थ्यो। त्यही मैले त्यही आई वाज जस्ट मेकिङ स्योर कतिवटा यस जेम्स कतिवटा भन्ने डजन्ट क्वान्टिटी डज नट मिन एनिथिङ क्वालिटी। तपाईँ सिम्पल तपाईँलाई हेराल कलेजमा अहिले जाभा स्टार्ट के पढिरहेको छन् साङ्गे अहिले यिनीहरूले? जाभा एन्ड पाइथन आई थिङ्क सर। Okay, yeah, you're learning Java and Python. For the bachelor's, you have to do both, but focus on the one you're interested in. If you're interested in Java, focus on Java. If you're interested in Python, focus on Python. Master one. At least object-oriented programming sama master गर्नु। त्यो भइसकेपछि चाहिँ you will at least have master the programming at one point, so you can start the cyber security stuff and all. मेरो हिसाबले चाहिँ सो कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मास्टर गरिसकेपछि त अर्को कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स बुझ्नलाई पनि त्यस्तो गाह्रो नहोला नि सर, इभन क्विक रिसर्च क्यान हेल्प देम आउट। ए जस्तै यो एक्चुअल बोल्ने ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो। इफ यु नो द सेन्टेन्स स्ट्रक्चर कसरी भन्छ, अलमोस्ट सबै ल्याङ्ग्वेजहरूको सेम सेन्टेन्स स्ट्रक्चरै हो, फुल स्टप सबैमा छँदैछ। सो यो कन्सेप्टमा जाभा पाइथन भनेको नै ल्याङ्ग्वेजै हो जुन कम्प्युटरले बुझ्ने हो। एउटा ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग सिन्ट्याक्स बुझ्नुभयो, इफ लुपको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पोलिमर्फिजमको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच गर्नलाई गाह्रो हुँदैन क्या। अनि वाइ आई एम सेइङ कि all of the experts say this कि programming language centric हुनु हुँदैन, logic centric हुनुपर्छ। You have to develop your logic, you have to develop your skills। किनकि 3 years पछि I can't guarantee there will be Python। कुनै नयाँ जाभास्क्रिप्ट को ल्याङ्ग्वेज पनि हुन सक्छ, या एकदमै नयाँ आर्किटेक्चर को पनि ल्याङ्ग्वेज आउन सक्छ जुन एकदमै एफिसिएन्ट हुन्छ। तर 3 वर्ष त यहाँ जाभा या पाइथन पढेको छ या एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा फोकस गरेको छ भनेपछि अब के जबै नगर्ने? That's not the option. But if you make your logic strong, if you develop the skill of creating solutions with your programming, if loop मात्रै लेख्न हैन कि किन मैले if loop लेखिरहेको छु, यो if loop को सट्टा मैले while loop लेख्दाखेरि किन हुँदैन थियो, यो क्वेशन आन्सर गर्न सक्ने लेभलसम्म भइसकेपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन हो इट विल नट म्याटर एट अल मेरो हिसाबले चाहिँ। ओके जेम्स सरले नि भनिहाल्नु भयो है, कुनै पनि कतिवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जान छ भन्दा पनि कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा उसको कति एक्सपर्टिज छ भन्ने म्याटर गर्छ। र एक्सपर्टिज पनि कसरी भन्दाखेरि एक्चुअली कन्सेप्ट एन्ड फाउन्डेसन चाहिँ स्ट्रङ बनायो भने अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच गर्नु। सरले भने जस्तै 3 इयर्समा पाइथन अब एक्सपायर भयो, पाइथन नै हराउँदै गइरहेछ मार्केटबाट भने यु क्यान स्विच टु अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस इजिली है, इफ यु हेभ द्याट बेसिक्स एन्ड फाउन्डेसन स्ट्रङ। So I hope James को पनि क्वेसन आन्सर भयो होला है। सो इफ यु वर थिङ्किङ अफ मेबी आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ 4-5 वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एक्सपर्ट छु भनेर लेख्ने, अथवा यतिवटा ल्याङ्ग्वेज जानेछु भनेर आफ्नो जो स्किल चाहिँ त्यो हराइजन्टली बढाउने सोच्दै हुनुहुन्थ्यो भने मेबी नाउ यु सुड लुक टुवर्ड्स अब आफ्नो कुनै पनि स्किललाई चाहिँ भर्टिकल्ली ग्रो गराउने भनेको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आफ्नो फोकस गराएर त्यसमा आफू एक्सपर्ट अथवा मास्टर बन्न खोज्ने चाहिँ वे हुनसक्छ है। सो अब एउटा क्वेसन सर, अलिकति हामीसँग अब टाइम पनि लगभग सकिसकेको छ। सो इफ कोहीसँग क्वेसन छ भने यु क्यान प्लिज पुट देम डाउन इन द कमेन्ट्स है, यता च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ भने। एउटा मेरो पर्सनल क्वेसन चाहिँ सरलाई के थियो भन्दाखेरि व्हाट्स योर फेभरेट अर मोस्ट इन्टिमिडेटिङ अर फ्यासिनेटिङ टाइप अफ साइबर अट्याक सर? त्यो कुनै पनि हुनसक्छ, अब म्यालवेयर अथवा कुनै पनि स्पेसिफिक टाइपको म्यालवेयर अथवा मेबी सोसियल इन्जिनियरिङ। किनभने मेरो पर्सनल चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ थियो, सो सरको चाहिँ के छ भनेर एकचोटि बुझ्न खोजिरहेको छु सर। यस, सो देयर आर लट अफ अट्याक्स द्याट कम टु माई माइन्ड। तर अहिले चाहिँ रिसेन्ट सिनारियोमा चाहिँ म एकदमै इम्प्रेस भएको चाहिँ एउटा अट्याक के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ हो साङ्गे, जसमा चाहिँ एउटा अट्याकरले चाहिँ भिक्टिमलाई म्यानिपुलेट गरेर उसको पर्सनल इन्फर्मेसन तान्न खोज्छ। पर्सनल इन्फर्मेसन मात्रै नभइकन दिस क्यान बी मोनिटरी एज वेल। अब फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सहरूलाई
जो मान्छेहरु पहिलेदेखि साइबर सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट छ, मे यु गाइज हेभ हर्ड अबाउट इट। तर लास्ट इयर लकडाउनमा एकदम एउटा इन्ट्रेस्टिङ कम्प्रोमाइज भएको थियो ट्विटरमा। के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इलन मस्क, बराक ओबामा, माइकल जर्डन भने जस्तो बिग बिग ब्लू टिक नेम्सहरुको नामबाट एउटा पोस्ट आयो, I am feeling the Christmas vibe. Send $100 worth of Bitcoin to this wallet. I'll double it and send you back. मतलब $100 को Bitcoin पठायो भने अब उसले $200 को Bitcoin फिर्ता पठाउँछ। सो त्यस्तो गर्दाखेरि अब इलन मस्कले पोस्ट गरेको छ ट्विटरको आफ्नो प्रोफाइलले भेरिफाइड ह्यान्डलबाट भनिसकेपछि चाहिँ अनि मान्छेहरूले भट्टाभट पठाए। पछि त ट्विटरले सबैजनाको ट्विटै डिलिट गरिदियो अनि थाहा पायो कि इट वाज अ कम्प्रोमाइज, दे ह्याड बिन साइबर अट्याक। पछि उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्न थाल्यो। त्यो साइबर अट्याक वाज 8 months लङ टोटलमा। उसले बिस्तारै एउटा मान्छेलाई इमेल पठायो, एउटा लिङ्कमा क्लिक गर्न लायो, बिस्तारै उसको पिसी कम्प्रोमाइज गर्यो। त्यसपछि त्यो पिसीबाट अर्को मान्छेलाई लिङ्क पठायो, त्यो इमेल एड्रेसबाट अर्को मान्छेलाई लिङ्क पठाउँदा पठाउँदै ही वाज इन्टु द ट्विटर्स कोर सर्भर सो द्याट ही कुड म्यानुपुलेट द अकाउन्ट्स। सो सोसल इन्जिनियरिङ भनेको अब यो त खास गरी एउटा मुभिजहरुमा देखा जस्तै सबैजनाले अघि सबैले गुड पोइन्ट इनिशिएट गर्यो। एउटा मान्छे चाहिँ कालो हुडी लाएर अँध्यारो कोठामा बसेर अनि त्यसपछि उसले चाहिँ इज टाइपिङ अवे अनि एकैछिनमा थ्याङ्क यू सर आई हेभ स्टप द मिसाइल भने जस्तो हुँदैन। साइबर सिक्युरिटी इज नट द्याट। साइबर सिक्युरिटी इट विल टेक टाइम, इट विल टेक पेसेन्स। अनि त्यसपछि इमेजिन द पेसेन्स इन द्याट पर्सन, 8 months of work for that one particular click. सो मेरो फेभरेट चाहिँ सांगे आई थिंक यो लकडाउनमै भएको थियो। यो चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लागेको थियो। ओके, यस सर, इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। हामीले पनि त्यो बारे एउटा सानो केस स्टडी भन्दा नि एउटा रिसर्च जस्तो चाहिँ गरेका थियौँ वर्कसप क्लासमा नै। सो वी अल्सो केम टु नो अबाउट द्याट। सरले लेक्चरमा पनि त्यो कुरा डिस्कस गर्नुभएको थियो। सो त्यही बारे नै हामीले पनि हेऱ्यौँ। अनि ओके, यो थट्स अन साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेटर भनेर आइरहेको छ, गौरव थपलियाले नै फेरि सोध्नु भएको छ। मेबी साइबर क्राइम भने जस्तै हाम्रो अघि भने जस्तै एउटा डोमेन भनेको डिजिटल क्राइम इन्भेस्टिगेसन भन्ने पनि छ होइन सर? सो मेबी डिजिटल क्राइम इन्भेस्टिगेसन, श्योर, डिजिटल क्राइम इन्भेस्टिगेसन या डिजिटल फोरेन्सिक्स भने अब छुट्टै डोमेन हो फेरि। यु क्यान स्टार्ट देयर। तर अगेन मैले अघि नै भने नि, फर्स्ट मास्टर योर बेसिक्स, यु क्यान मास्टर योर बेसिक्स देन जम्प इन टु द्याट मेरो हिसाबले चाहिँ। किनकि फोरेन्सिक्स गर्नलाई फेरि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु रियली वान्ट टु गो इन्टु फोरेन्सिक्स, एउटा एकदमै हुनुपर्ने चिज त्यो मान्छेमा के हो भन्दाखेरि द्याट पर्सन हेज टु नो द लिगल एस्पेक्ट अफ द क्राइम एज वेल। किनकि डिजिटल फोरेन्सिक्स या साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेट गर्ने मान्छेले बनाएको रिपोर्टको बेस्डमै कोर्टले भर्डिक्ट दिने हो। मतलब इफ योर पर्टिकुलर रिपोर्टिङ इज रङ अर इन्भेस्टिगेसन इज रङ, innocent person can also go to jail or a culprit can walk free. I think I answered your question, Gaurav, but again I would like to reiterate, it's a domain. First work on your basics मेरो हिसाबले चाहिँ। ओके ओके, इट्स अल्सो अ डोमेन है। साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेटर पनि भोलिको लागि अब अहिले त्यस्तो एक्टिभली त्यस्तो पोजिसन्सहरू भ्याकेन्ट अथवा पपुलर नभए पनि नेपालमा भोलि पर्सि तपाईँहरू ग्रेजुएट हुनेसम्म आफ्नो त्यो लेभलसम्म स्किल बढाइसकेपछि मेबी त्यो बेला तपाईँहरूको लागि त्यो पोजिसन अभाइलेबल हुनसक्छ है। सो गौरव प्लिज, अहिले सरले भन्नुभएको जस्तै अहिले आफ्नो वर्कसप, आफ्नो बेसिक्स, आफ्नो फाउन्डेसन, आफ्नो जुन अहिले भन्नुभएको प्रोग्रामिङ स्किल्स अथवा जति पनि जे पनि यहाँ मोड्युल्सहरू सिक्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई त एकदम स्ट्रङली भक्त भएर लागेर आफू अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ मेबी भोलि गएर तपाईँलाई त्यो पोजिसन साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेटर हुनलाई केही पनि कुराले रोक्न सक्दैन है। भने सर एउटा लास्ट क्वेसन भन्दा भन्दै अलिकति अगाडि गइसकेको छ। लास्ट क्वेसन भनेको एउटा सफ्ट स्किल्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि अब जस्तै त्यो मुभीमै देखाएको एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के भन्दाखेरि ह्याकर भनेको अथवा डिफ्रेन्ट टिभी सोजहरूमा पनि ह्याकर भनेको चाहिँ अलिकति नर्ड टाइपको जो चाहिँ अरूसँग सोसियल इन्टरेक्सनहरू नगर्ने त्यस्तो खालको मान्छे पोर्ट्रे गरेर हुन्छ नि सर। भने एक्चुअली एउटा साइबर सिक्युरिटी प्रोफेसनल अथवा एउटा एथिकल ह्याकर नै छ भने के सफ्ट स्किल्स चाहिँ what are the soft skills that are necessary for them to become a successful cyber security professional? Okay, good question. And let me reiterate यो कुरामा पनि okay,
what I want to tell about this is हो तिमीले भनेको मिसकन्सेप्सनहरू म्याक्सिमम छ त्यो गरिरहेको छ सो त्यस्तै खालको मान्छे मात्रै ह्याकर हुन्छ भने देन द्याट्स बुलशिट द्याट डजन्ट मेक सेन्स होइन तर स्किल्समा मैले अघि पनि कुरा गरेँ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल रिसर्च स्किल्स एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ एउटा साइबर सिक्युरिटीमा काम गर्ने मान्छे किनकि वी हेभ टु कन्सटेन्टली मोनिटर कन्सटेन्टली अपडेट भनिसकेपछि इट डजन्ट म्याटर इफ यर मास्टर्स ओर पिएचडी इज फिनिस्ड द न्यू काइन्ड अफ भाइरसेस न्यू काइन्ड अफ अट्याक्स विल बी डेभलप्ड एभ्री डे so you have to keep yourself updated with that if you're associated with that particular department भनिसकेपछि रिसर्च स्किल्स त एकदमै स्ट्रङ हुन्छ लर्निङ विल नेभर स्टप इन साइबर सिक्युरिटी नेभर अनि त्यसपछि यो धेरैजनाले त्यतिकै एउटा मोटिभेट जस्तोले पनि भनिदिरहेको हुन्छ बट बिलिभ मी वी क्यान सी दिस एभ्री डे अफ लाइफ किनकि एउटा नयाँ अट्याक आउँछ अब जस्तै अहिले भर्खर एउटा नयाँ अट्याक आएको छ जसबाट भिपिएन बाइपास गर्न पर्यो मिलिरहेको छ सो त्यो कसरी काम गर्छ के गरिरहेको हुन्छ भनेर पढ्नै पर्छ पढ्ने भनेको सर र फेसबुकमा आएको आर्टिकल पढ्ने होइन त्यो कसरी गरिरहेको छ कुन पर्टिकुलर भनरेबिलिटी हो कुन पर्टिकुलर लाइब्रेरी इन्जेक्ट गरिरहेको छ यो सबै कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ साइबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरूले सो भनिसकेपछि डिटेलमा पढ्ने बानी यु विल हेभ टु किप अलवेज सो रिसर्च स्किल्स एउटा एकदमै सफ्ट स्किल्स हो चाहिने सफ्ट स्किल्स हो अनि अर्को सफ्ट स्किल्स भनेको मलाई एकदमै जुन अहिले धेरैजना मान्छेहरूमा चाहिँ ल्याकिङ छ भन्दाखेरि त्यही रिपोर्ट राइटिङ स्किल्स किनकि ह्याक गरेर ओके डन भनेर उठेर हिँड्न मिल्दैन इफ यु हेभ डन द वर्क यु हेभ टु रिपोर्ट इट प्रपरली एज वेल इन अ कर्पोरेट सिनारियो सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट रिपोर्टिङ पनि एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्छ अनि लास्ट बट नट लिस्ट अर्को सफ्ट स्किल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन स्किल्स यो अप्सनल हो फर अ इन्टर्न पोजिसन तर आई strongly suggest that you work on your communication skills किनकि you will be working with people from different department तपाईले IT को मान्छे भएर you won't only work with IT or cyber security people you will work with executive directors auditors account auditors bank managers जसलाई चाहिँ IT को धेरै कुरा थाहा हुँदैन सो तपाईले आफ्नो जब चाहिँ त्यस्तो नन आईटी मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्ने त्यस्तो खालको सपोर्ट दिन सक्नु पनि अर्को एउटा एकदमै मेजर स्किल हो सफ्ट स्किल हो जुन चाहिँ आई लुक फर इन अ क्यान्डिडेट तर अप्सनल हो किन भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल कोही चाहिँ त्यो ब्याचलर्सबाट निस्किँदै दे डोन्ट सेड देयर स्किन के देयर आर लिटल बिट क्लोज्ड अप एन्ड देयर लिटल बिट रिजर्भ सो त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ बिस्तारै काम गर्दै गइसकेपछि या कोही मान्छेले बोलेको सुन्दै दे पिक इट अप फास्ट तर यो पनि एउटा थर्ड चाहिँ मेजर सफ्ट स्किल चाहिँ आई रेकमेन्ड गर्छु सो फर्स्टमा पेसेन्स टु रिसर्च सेकेन्डमा रिपोर्टिङ एन्ड थर्डमा कम्युनिकेसन हिसाबले सो इन दिस मोड्युल अल्सो सर हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्किल कम्युनिकेसन स्किलमा पनि अलि धेरै फोकस गरिरहेको छौँ कि किनभने प्रोग्रामर जतिसुकै खतरा प्रोग्रामर भए पनि मेबी एथिकल ह्याकर पनि जतिसुकै स्किल्ड ह्याकर भए पनि भोलि गएर उसले त्यो एक्चुअल गरेको कम्प्रोमाइज अथवा त्यो एक्चुअली उसले जे ह्याक पत्ता लगायो त्यो चाहिँ उसले त्यो ब्याङ्कको मेबी बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन एकदम लेमन टर्म्स भन्ने त्यो अलिकति त्यहाँनिर उसको जो सक्सेसमा गरेकोले त्यत्रो काम त्यत्रो एफर्ट उसको टाइम चाहिँ वेस्ट जान्छ क्या इफ द पर्सन हु इज पेइङ यु द मनी हु इज गिभिङ यु द प्रोजेक्ट इज नट कन्भिन्स्ड देन यु एक्चुअली नट डन अ ग्रेट जब मेरो हिसाबले चाहिँ ओके सो सफ्ट स्किल्स आर भेरी मच नेसेसरी टु बिकम अ साइबर सेक्युरिटी प्रोफेसनल पनि अथवा जुनसुकै डोमेनमा गए पनि एक्चुअली सफ्ट स्किल चाहिँ धेरै नै म्याटर गर्छ जुन चाहिँ हामी अरू युनिभर्सिटी अथवा हाम्रो इभन आई थिङ्क इस्लिङटनलाई पनि नेटवर्किङ मोडलमा अथवा कम्प्युटिङ मोडलमा चाहिँ यो जुन सफ्ट स्किल्सलाई होन गर्ने भन्ने पार्ट अथवा मोड्युल चाहिँ छैन गरे सो दिस इज एक्चुअली अ बेनिफिट फर हेल्थ कलेज स्टुडेन्ट सो यसलाई चाहिँ आफूलाई ग्रो गराउँदै लानु आफूलाई डेभलप गर्ने चाहिँ यही दिस इज द राइट टाइम भन्छु म पनि है सो त्यही भनेर अब यहाँ यस सर टेक दैट मोड्युल भेरी सिरियसली गाइज म पनि त्यो रेकमेन्ड गर्छु भेरी सिरियसली अहिले चाहिँ सबैजनालाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि के पढेर हामी आइटी पढाउन आएको मान्छेलाई स्लाइड बनाएर अगाडि आएर प्रेजेन्टेसन दिएर यु विल एक्चुअली रिमेम्बर साङ्गे सर कृतिका म्याम वेन यु आर आउट अफ कलेज एन्ड यु हेभ टु डु अ actual presentation in front of like 20-30 people in your company. Yeah, that's it. Thank you.
Yes, अब यहाँ सफल राजौराले हात उठाउनु भएको रहेछ. सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ है. अदरवाइज वी आर आई थिङ्क मुभिङ टुवर्ड्स द एन्ड अफ दिस सेसन. सफल. सो सफलले हात उठाउनु भएको भएर नो एनी क्वेसन. ओके ल ओके इट्स ओके. त्यसो हो भने ओके वाट माइट बी द बेस्ट रिसोर्स फर लर्निङ बेसिक्स अफ साइबर सेक्युरिटी भनेर फेरि गौरवले सोध्नु भएको छ. यो क्वेसन चाहिँ गौरवलाई साथसाथै अरू सबैलाई पनि काम लाग्न सक्छ है. So I'm just putting in a link, guys, in the chat box. So it's a very well knit course design regarding cybersecurity fundamentals. But again, on record, I'm saying that don't just jump into it. Wait a minute. Let me just. Okay, sir. Let me just. Paste the link. Wait a minute. Okay, यहाँ अनिलले सोध्नु भएको रहेछ वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु नो द बेसिक्स अफ इन्टरनेट एन्ड हाउ इट वर्क्स किन चाहियो र भनेर सोध्नु भएको छ है बिफोर गोइङ टु साइबर सेक्युरिटी. सो त्यो पार्ट चाहिँ हामी अब पछि इन्टरनेट सफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढेपछि पनि अझ बढी क्लियर हुन्छौँ भने अहिले किन लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जति पनि हामी यहाँ अहिले जति पनि साइबर सेक्युरिटीमा अथवा इथिकल ह्याकिङ अथवा पेनिट्रेसन टेस्टिङ जति पनि गर्नुहुन्छ यु अल डु थ्रु इन्टरनेट. सो इन्टरनेटले नै कसरी काम गर्छ थाहा छैन भने त्यतिखेर तपाईँको जुन ह्याकिङ गर्ने स्किल अथवा ह्याकिङ गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै सानो हुन जान्छ कि. सो त्यही भएर इन्टरनेट इज योर अब हुन्छ नि इन्टरनेटमा नै हुन्छ सबै तपाईँले गर्ने ह्याकिङ्सहरू मोस्टली होइन. सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ थाहा नपाइ चाहिँ तपाईँले गरेको ह्याकिङ चाहिँ जस्ट एउटा नलेज चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो कम नै हुन्छ क्या. सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क यु सुड ह्याभ द बेसिक्स अफ हाउ इन्टरनेट वर्क्स भन्ने कुरा चाहिँ बिफोर मुभिङ अन टु साइबर सेक्युरिटी है. त्यसरी प्रोग्रामिङ इम्पोर्टेन्ट छ. हजुर सर. Let me add to that. Sang is absolutely right. Let me add to that. When you're trying to compromise the system, if you don't know how your data packet will move through the internet, what kind of things your data packet will see through the internet, how a firewall works, how an IDS intrusion detection system works, would you be able to save your data packet or reach it to the destination? No. So you have to know how the internet works at first. Otherwise, your particular data packet, which you send for from your PC to that particular victim PC, will not get there if you don't know how it will travel. I think I'm done. Yeah. Okay. Okay. So trying to not skip any question. यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ एउटा बाँकी छ क्या रहेछ. इज आरएसए इन्क्रिप्सन सेफ फर द फ्युचर भनेर सक्षम चौधरीले सोध्नु भएको रहेछ. सो धेरैलाई त यहाँ आरएसए को बारेमा नै थाहा नहुन पनि सक्छ होइन सर. सो मेबी यसमा एकदम ओके. सो आरएसए भनेको एउटा इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम हो जसले चाहिँ प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने मात्रै गर्छ. आई एम नट गोइङ टु गो मोर देन दिस होइन, किनकि आरएसए भनेको छुट्टै डोमेन हो विच इज टु युज टु डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेसन टु फर्स्ट इयर्स अहिले, किनकि सम मे अन्डरस्ट्यान्ड मी तर मेजोरिटी अफ यु विल वोन्ट. सो प्लेन टेक्स्ट रिडेबल टेक्स्टलाई चाहिँ अनरिडेबल टेक्स्टमा कन्भर्ट प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के अरे आरएसए या इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम भन्छौँ यस्तो खालको. सक्षमले के सोध्दा इज इट सेफ फर द फ्युचर? अगेन केशव इफ यु सरी सक्षम सक्षम if you look at this recording of lecture in the first of the class, I said that in cybersecurity nothing is 100% secure until and unless you constantly monitor it, update it, patch it. It's not secure. So RSA encryption पछि गएर कोही मान्छेले यस्तो खालको भनरेबिलिटी भेटाउन सक्ला जुन चाहिँ मेबी अब RSA कामै नलाग्ने जस्तो पनि देखिन सक्ला कसैले ब्रेक गरिसकेपछि. त्यसपछि नाउ द रिसर्चर्स विल फाइन्ड अनदर encryption algorithm for the internet and implement it. भनिसकेपछि यसरी यो क्वेसन चाहिँ अलिकति भेग भयो किनकि साइबर सिक्युरिटीमा नथिङ इज कम्प्लिटली सिक्योर अर सेफ. I think I
answer. Yes. Yeah. Yes, absolutely, sir. अनि केशवले सोध्नु भएको छ लास्टमा, सर डु यु रिकमेन्ड hackthebox.eu भन्ने जुन लिङ्क पनि पठाउनु भएको छ, hack the box. So do you recommend hack the box? Well, I do recommend it. But first of all, you need to actually master your basics मेरो हिसाबले. जबसम्म Yes. साइबर सिक्युरिटीको टर्मिनोलोजिजहरू थाहा हुँदैन, मेबी यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ ह्याक द बक्स, किनकि यो CTF क्याप्चर द फ्ल्याग भन्ने चाहिँ कन्सेप्टको लागि बनाएको साइट हो, जसमा चाहिँ when you they'll give you tasks अनि त्यसपछि you go through the task. अब होइन म यसमा सिधै जान्छु अनि बिस्तारै साइड बाई साइड पढ्छु भन्दाखेरि पनि that will be also okay, I don't mind त्यो कुरा चाहिँ. तर you'll find त्यो एकदमै डिस्ट्रिब्युटेड लर्निङ हुन्छ कि स्ट्रक्चर्ड लर्निङ हुँदैन. जे चाहिन्छ मतलब ह्याक द बक्स भन्दा बाहिरको केही कुरा या केही सिनारियो आयो तपाईँको साइबर सिक्युरिटी करियरमा भन्दाखेरि चाहिँ you won't be able to compete with that, or त्यो it wouldn't make sense. So I recommend start from the basics, start from the internet, एक लेभलसम्म पढ्नु, then you go into hack the box. It's a good platform to play around. I would recommend it. Okay, thank you, sir. Thank you for your suggestion. I think we have answered all the questions. भने सर अब लास्टमा एज अ एन्डिङ नोट चाहिँ जस्तै साइबर सिक्योरिटी जुन हाम्रो टेक्निकल एस्पेक्टले जुन मान्छेहरूले अहिले पर्सेप्सन छ नि, जुन एउटा अथवा हामी स्टुडेन्ट्समै पनि एथिकल ह्याकिङ अथवा साइबर सिक्युरिटी भन्दा चाहिँ अलिकति कुल सुनिन्छ, त्यो बाहेक पनि अरू एडभान्टेजेसहरू मेबी भोलि गएर प्रोफेसनल करियर चाहिँ एउटा सेफ अथवा फ्युचर नै साइबर सिक्युरिटीमा छ कि होइन सर? सो त्यो कुराहरू लास्टमा भनिदिएर आई थिङ्क वी क्यान एन्ड दिस सेसन नाउ. Okay, yeah. So more, I don't think I'll talk about things here and there, but मैले कतिवटा कुरा यो सेसनमा पनि भन्छ कि, and let me just summarize that, I know. So yes, as Sange said that it sounds cool. किनकि इन्भेजन अफ प्राइमेसी या कसैको बारेमा थाहा पाउनु या कसैको बारेमा थाहा पाउनु भनेको इट्स अ इनबिल्ट ह्युमन इमोसनल के पहिलेदेखि, अहिले मात्र होइन. सुनिस् न यस्तो यो फलानु मान्छेको त यस्तो यस्तो भएछ भनेर त्यो गसिप गर्ने चलन भनेको पहिलेदेखिको, अहिलेको होइन. अहिले झन् डिजिटल वर्ल्डमा कसैको मोबाइलमा चलाइरहेको च्याट लग ल अर्को मान्छेले त निकालिदियो रे भन्ने बित्तिकै त त्यो मान्छे त बाफरे कति खुखार होला त भन्ने त्यो पर्टिकुलर इन्फ्याचुएसन जोसलाई पनि हुन्छ, त्यो म मान्छु. तर एथिकल ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै अब प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ क्या. You want to stop those people who are doing bad things. You want to help the people who are innocent, who don't know anything. So you crux of ethical hacking or cybersecurity providing. So if you want to see yourself in a career 10 years down the line where you're protecting people, you're helping companies be safer, and you are very much passionate about the technology or the different domains of cybersecurity, then this particular domain or industry is for you, mere hisab le. If you're just doing it for like, if you're doing it just for like scope राम्रो छ या फलानुको दाइले साइबर सिक्युरिटीमै बग बाउन्टी गरिरहेको छ, $5,000-6,000 कमाइरहेको छ भन्ने जस्तो क्वेसन या त्यो इन्फ्याचुएसनले इफ यु आर ट्राइङ टु गेट इन्टु साइबर सिक्युरिटी, I'd ask you to think again once more. Is it really for you? Are you really passionate about it? त्यो कुरा चाहिँ आफूलाई सोच्नलाई चाहिँ बाध्य पार्नुहोस्. किनकि when bachelor's is completed and you think that you will work in cybersecurity, at least 10 to 15 years you will spend in cybersecurity. And until and unless the passion is there, the constant excitement of research is that, or the interest isn't there, पढ्न मन लाग्दैन. अनि जो मान्छे साइबर सिक्युरिटीमा पढ्दैन, अपडेटेड रहँदैन, त्यो मान्छेको ग्रोथ चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ मेरो हिसाबले. सो यो लुप चाहिँ याद गर्नु सबैजनाले. I'm not discouraging anyone. I'm just giving that it's an interesting subject. I'm very interested in it. I've spent 7-8 years in it. I still want to spend more time with it because I'm interested in the content. I'm doing pretty good projects as well. I'm interested in it. I want to research even when I get home. नयाँ केही चिज आयो भने, even in my free time. That is why I think this is the best job for me.
I'm not doing it as a job. So if you want to do cybersecurity for just as a job, 9 देखि 5 सम्मको काम गर्छु, अकाउन्टमा महिनाको एन्डमा 50-60 हजार आओस्, आई एम ह्याप्पी। या स्कोप छ, युएसमा भिसा छिटो लाग्छ, त्यसपछि साइबर सिक्युरिटी पढ्ने हो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर रिजनको लागि चाहिँ आई डोन्ट रेकमेन्ड कि यु स्टडी साइबर सिक्युरिटी। थ्याङ्क यू साङ्गे, आई थिङ्क आई एम डन। Yes, sir. Thank you very much, sir. So I think we have answered all the questions and सरको आफ्नो पर्सनल इन्साइट्सहरू पनि दिनुभयो सरले। सो त्यही डिस्करेज नहुने, अब जस्तै हामी यहाँ यु गाइज यो 61 जतिजना पनि यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, धेरैले अब यहाँ भर्दाखेरि एक्चुअली फर्म भर्दाखेरि रेजिस्टर गर्दाखेरि देयर वर एक्चुअली 100 एन्ड मोर देन 130 पिपल्स भने त्यति मध्ये पनि यु गाइज 61 जो 60जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सो यु आर इन्ट्रेस्टेड होइन। सो धेरै मान्छेहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फिल्डमा प्यासन हुन्छ, हबी हुन्छ, तर त्यो प्यासन र हबीलाई करियर बनाउन मिल्दैन के, किनभने त्यहाँनिर नेपालको लागि अब खासै स्कोप पनि हुँदैन, अथवा देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ वेन हुन्छ नि आफ्नो करियर अथवा आफ्नो प्यासनलाई छोडेर करियरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ इफ साइबर सिक्युरिटी इज योर फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट देन यसैलाई प्यासन मान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसैमा राम्रो करियर निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँको आज एन्डिङ नोट यसलाई मानेर आई थिङ्क वी क्यान एन्ड दिस सेसन नाउ। सो थ्याङ्क यू मोनिल सर फर गिभिङ अस योर भ्यालुएबल टाइम। Then so I would like to end this session to Pratima. So thank you Monil sir, thank you once again. No problem, Sanjay. Nice talking to you guys. Now we are almost at the end of the session. First of all, we would like to thank our speaker, Mr. Monil Adhikari, for sharing his thoughts and answering all the doubts regarding the topic. So at the end, Sir Monil would like to add some suggestions. Please feel free to do so, sir. Last one. Okay. Well, the DevCops creative community doing a very splendid job, because I think nowadays in IT, the college culture, and because of this damn pandemic, people have actually forgot to communicate with each other. And communication is very important while you're studying technical stuff, because you don't know everything by yourself. While talking with your friends, talking about new ideas, new technologies, you grow, you get the inspiration to research. I think the creator community is doing a splendid job of actually creating that platform, letting students come to professionals like me, talk about their concerns. However much they be confused, we answer patiently, we talk. I also get to know that what students are thinking right now at Herald College, so that if maybe, let's not say all of you, but some of you, if you come to Vairab or any other security company down the line, I at least have a mindset that how the students are researching at the moment, how the students are talking about cybersecurity. So I think it was a very fruitful afternoon for me. I had a fun talking to you, and I hope that you guys learned a little bit something new from my session, which the Kritika ma'am provided to you, or these questions and answers that we had, the session that we had today. So it was a pleasure experience. Thank you. Thank you, sir. And we would also like to thank our moderator, Mr. Sange Lama, for carrying out this session. So as an appreciation for the time by our speaker and moderator, we would like to provide them a small token of love. But unfortunately, we cannot do it right now. But hopefully, as soon as college starts, we will organize a small event for this. So feedback form चाहिँ मैले त्यहाँ feedback form चाहिँ comment section मा छ, सबजना पढ्दै गरौँ ल. So just like me, I hope you guys have also found this session very helpful. Before ending this session, I would like to thank you all for attending this session. I would also like to thank our host Kritika ma'am for initiating and hosting this amazing session. This event is organized and managed by Creators Community, a part of Herald Dev Groups. So if you guys are interested in UI design, to join UI Visual
community. If you guys wish to become a game developer, get connected through game community. If you guys are interested in AI and would like to be connected with like-minded people, do join AI community. Finally, we are the creators community, and we believe that every problem can be solved through entrepreneurship and research. If you guys also have any ideas regarding any event वा केही एप्लिकेसन बनाउनलाई केही आइडियाजहरू छ भने हैन, एउटा हाम्रो आस्क फर प्रपोजल भन्ने एउटा फर्म छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हालेको छ. सो हामीले गरेको कामहरू पनि हामीले सबै वेबसाइटमा राखेको छ. डु भिजिट. वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ हाम्रो च्याट सेक्सनमा छ. डु भिजिट. अनि केही आइडियाजहरू छ भने यु क्यान फिल द फर्म and we will work on it. So at the end, if you guys have any queries about the communities, do email us, and email will be on the chat section. I think it is end of the session. Thank you all. Thank you, Sabizana. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, Hukum.